جب میرے عزیز و اعلان نبوت فرمایا اس وقت صرف نماز کا اور اخلاق کا حکم تھا، باقی روزوں کا حکم، جمعے کی نماز کا حکم، 5 نمازوں کا حکم، دوسرے معاملات کا حکم مدینے میں آیا۔ پہلے تو 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور نماز پڑھنے کا بھی انداز اتنا تھا، ایسا انداز تھا کہ دوران نماز گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی، کتنی رکعتیں ہوگی بتایا بھی جایا کرتا تھا۔ ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے، قیام ممبر پہ ہوتا، رکوع ممبر پہ ہوتا، جب سجدے کی باری آتی حضور ممبر سے اتر کر، یعنی اس وقت صحابہ کو نماز سکھلائی جا رہی تھی، کیسے کھڑے ہوں گے، ایسے رکوع کریں گے۔ پھر پیچھے سے آنے والا آواز دے کے کہتا کم رکعتنا، کتنی رکعتیں ہو گئی، نماز کی سب میں کھڑے ہونے والا اشارہ کرتا 2 رکعتیں ہو گئی۔ اس وقت 2 نمازوں کا حکم تھا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ درپیش آیا کہ کسی طرح اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی، کس طرح مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے لیے کون سی صدا لگائی جائے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا ایک بندے کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ناقوس مجھے دے گا۔ وہ کہنے لگا اس ناقوس کا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اس لیے میں اس ناقوس کو بجاؤں گا تاکہ مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ خواب میں آنے والا کہنے لگا کیا میں تجھے کلمات نہ سکھا دوں جو اس ناقوس سے زیادہ اچھے ہیں؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ ہو رہا ہے، رات کو خواب میں کسی نے آ کے کہا کیا میں تجھے اس ناقوس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان سنا دی گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دوڑتے کہ یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا، یہی خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نظر آیا تھا، حضرت عمر کو بھی یہ کلمات کسی نے بتلائے، لیکن یہ بھی دوڑے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوڑے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی خدمت میں پہلے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ رات کوئی خواب میں آیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، اور وہ ناقوس میں نے اس سے خریدنا چاہا، اس نے انکار کر دیا، اور میرے سے پوچھا اس کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں یہ ناقوس بجا کر، توتڑا بجا کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ اس نے کہا میں تجھے کچھ کلمات نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر نبی کے صحابی نے سنایا تو حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمایا جلدی کر میرے بلال کو بلا لو، میرے بلال کی آواز تم میں سب سے زیادہ اونچی ہے، اے زید میرے بلال کے پاس کھڑا ہو جا، تو میرے بلال کو کلمات یاد کراتا رہا، بلال اذان کی صدائیں بلند کرے گا، اور قیامت تک اعلان کر دو اذان چلے گی، آج وہی مصطفیٰ والی چلے گی۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ الہ العالمین ایک بندہ رہ گیا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ رائی کے دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی نکال لو، اور نکال کر اسے نہر حیات کے اندر اس کو غسل کر دو۔ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا ایسے اس کے جسم کی حالت ہو جائے گی جیسے جل کے کوئلہ ہوا جائے، لکڑی کوئلہ ہو جاتی ہے، ایسا حال ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ اسے نہر حیات کے اندر نہلوائیں گے، غسل دلوائیں گے، پھر ایسا نکل آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جیسا ندی کے کنارے ہرے رنگ کے پتے اگ جاتے ہیں، اللہ اسے موت کے بعد، جلنے کے بعد ایسی حیات دوبارہ عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ اسے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے بتا تجھے کتنی بڑی جنت چاہیے؟ کہے گا مالک کائنات پیر رکھنے کی جگہ دے دے، مالک کائنات صرف بیٹھنے کی جگہ دے دے، کھڑے ہونے کی جگہ دے دے۔ پھر دریائے کرم جوش میں آئے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیا میں تجھے زمین اور آسمان کے برابر جنت نہ دے دوں؟ مسکرا کے کہے گا اللہ آپ میرے سے مذاق کو نہیں کر رہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اتنی بڑی جنت ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، تو اپنے حال کو دیکھ، تو میری شان کو دیکھ۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر ایمان ہوا، اللہ جل شانہ زمین آسمان سے بڑی اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ فرمایا جتنے آسمان اور زمین کی چوڑائی لمبائی ہے تجھے اتنی بڑی جنت نہ دے دوں؟ یہ وہ ہوگا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ فرمایا جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کلمے کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، جس نے کوئی نیکی نہ کی، صرف لا الہ الا اللہ کا، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں جنت الفردوس میں ضرور جائے گا۔ آپ حضرات نے گزشتہ جمعوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج تک سنا تھا، جب آپ کے چچا بھی طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی گھر والی
सैयदा खदीजतुल कुबरा भी आपको अकेला छोड़ के दुनिया से चली गई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और आपके जानिसारों को हिजरत हफ्सा की तरफ जाना पड़ा, आपके गुलामों को हिजरत हफ्सा करना पड़ी। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में रहकर लोगों के लिए दुआएं किया करते, उनकी हिदायत के लिए अल्लाह से मांगा करते, उनके दरवाजे पर जाकर उनको तौहीद का मिजाज समझाया करते, लेकिन उनकी समझ में ना आता। जब हमसे से हिजरत कर कर मुसलमान वापिस आ गए, फिर उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर शुरू कर दिया कि ताइफ में जाकर लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाऊं, खुदा की तरफ लोगों को बुलाऊं। फिर लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने से इनकार कर दिया। तीन बड़े सदमे आए, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाल दिया गया, दूसरा आपके चचे का इंतकाल हो गया, तीसरा आपकी घरवाली भी आपको सहारा देने वाली, दिलासा देने वाली, आपकी उम्मीदों को बढ़ाने वाली दुनिया से छोड़ के चली गई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने का इरादा कर लिया। सन नबूवत का 11वां साल था। 10 साल गुजर गए, मक्के वालों की अजियतें बर्दाश्त करते, 10 साल गुजर गए, मक्के वालों की तकलीफें बर्दाश्त करते, लेकिन किसी तरह भी मेरे अजीजों मक्के वालों का दिल नरम न हुआ। हिजरत का 11वां साल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो जानिसारों को, एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आप मिना के मैदान में चले गए। 11वें साल में जब हज आया, हज पहले भी हुआ करता था, 11वें साल में हज आया तो पूरी दुनिया के मुसलमान वहां मैदान मिना के अंदर इकट्ठे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिना के मैदान के अंदर चले गए। उस वक्त मदीने से 5 अफराद हज करने के लिए आए थे। अल्लाह आपको मुझे हज की तौफीक अता फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह इसी साल हज करवा दे, उम्रे की तौफीक अता फरमाए। जब आप मेरा अजीजों हज करने के लिए जाएंगे या उम्रा करने के लिए जाएंगे, फिर आपको मक्के की ज़ियारतें करवाई जाएंगी, फिर आपको ज़ियारत कराते कराते मैदान मिना अरफात मुज़दलिफा में ले जाएंगे, फिर जमरात के पास ले जाएंगे जहां जमजा कंकरियां मारी जाती हैं शैतान को। जहां जमरात है वहां से थोड़ा सा फासले पर एक मस्जिद बनी हुई है जो बगैर छत की है। यहाँ बैत उक़बा हुई थी, मदीने के से जो लोग आए थे सबसे पहले इसी जगह बैठकर, आज भी वो निशानी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी थी। इसके अंदर सैयदना असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला, असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी अलैहि सलाम के जय्यद सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे। 5 सहाबा इकराम यहाँ मुसलमान हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सुनकर। अब ये मुसलमान क्यों हुए? मक्के के अंदर मदीने के अंदर इन मदीने वालों की और यहूदियों की आपस में लड़ाई रहती थी और मदीने वाले यहूदियों पर लड़ाई में गालिब रहते थे। अब यहूदी क्या कहते? हाँ एक नबी आएगा, वो अल्लाह अकबर पैगाम हक लेके आएगा, अल्लाह उसे पूरी दुनिया पे फतह अता फरमाएगा, हम उसके साथ मिलकर हम तुम्हारे से अपने बदले लेंगे। अंसारे मदीना को, मदीने वालों को पहले ही पता था एक नबी आने वाला है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, क्या तुमने तौरात के अंदर, क्या ज़बूर इंजील के अंदर तुमने आने वाले नबी की निशानियां नहीं पढ़ी? कहा ये तो वो यहूदी कहते थे कि हमारी किताबों में लिखा है एक नबी आने वाला है। लगता है वो नबी दुनिया में आ गया और लोगों यहूदियों से पहले हम हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर के साथ हो जाए ताकि अल्लाह जल्ला शानु हमें भी सारी दुनिया के ऊपर फौकियत अता फरमा दे। इनके ज़हन पहले खुल चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ 5 सहाबा जाओ मदीने के अंदर जाओ और जाकर, मदीना पहले यसरब था, अल्लाह अकबर, आपने फरमाया जाओ मदीने के अंदर जाकर पहले सदस्ता हमवार करो, पहले जगह साफ करो, पहले लोगों के दिलों को साफ करो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले साल आना, कुछ और आदमियों को साथ लेके आना। अगला साल आया, 12 अफराद मेरे अजीजों, 12 अफराद उसके अंदर हज करने के लिए आए। 5 पहले थे, 7 नए आए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 को दावत दी, 12 के 12 मुसलमान हो गए। फिर अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया। फिर हिजरत का 13वां साल आया, यूं करके तादाद बढ़ते बढ़ते अल्लाहु अकबर मुसलमानों की तादाद 75 के करीब हो गई। वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता हमवार हो गया, जगह हमवार हो गई, लोगों के दिलों के अंदर आपकी अजमत शान बैठ गई, लोगों के दिलों के अंदर आपके आने की तलब पैदा हो रही है। अल्लाह के नबी आप कब तशरीफ लाए? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जाकर वहां तैयारी करो, मैं करीब आऊंगा। उन्हीं में एक औरत बैठी हुई थी, कहने लगी जाओ जाओ। जब उन्होंने आके खबर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आने का वायदा कर लिया, वो औरत थी तो बड़ी सियानी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्हें दोबारा भेज दिया और कहने लगी जाओ, इस वक्त तो वो हालत परेशानी में है, इस वक्त तो उनकी कौम ने उनको निकाल दिया। तुमने दूसरी किताबों के अंदर पढ़ा कि अल्लाह जल्ला शान उन्हें फतह अता फरमाएंगे, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। अन करीब
करीब ऐसा वक्त आएगा सारी दुनिया तक नबूवत का राज चलेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चलेगा। तो जाओ वापिस चले जाओ। का क्या करें जाके? का वापिस जाओ और उससे जाके पूछो, ये ना हो कल तेरे रिश्तेदारों से तेरी सुलह हो जाए, कल तेरे रिश्तेदार तेरी बात मान ले, आपस में ताए चाचे हो, ये तेरा दादका है, कल अगर तुम्हारी सुलह हो जाए तो ये ना हो कि आप इनके साथ वापिस आ जाए और हमें हुदूरा छोड़ दे। जाओ वादा लेके आओ कि अल्लाह के नबी आप मदीने में आए, वापिस तो नहीं जाएंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह हम तो नहीं कह रहे, हमारी वडकी कह रही है, हमारी वडेरी माई कह रही है। थी तो बड़ी सियानी, मुस्कुरा के फरमाया, ओ लोगो अगर तुमने इस हालत में मेरा साथ दिया तो मैं मोहम्मद भी तुम्हारे से वादा कर रहा हूं, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है। आऊंगा जरूर मक्के में, लेकिन फिर मदीने में आके बसेरा करूंगा। ये अंसारे मदीना कहलाए। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को भेज दिया, एक जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जनाब अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन दोनों सहाबा को भेज दिया, जाओ जाके मदीने वालों को कुरान सुनाओ, कुरान सिखाओ। अब जुमा शुरू नहीं हुआ था। ये मस्जिद जुमा जो मदीने में है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ा, जुमा पहले शुरू हो चुका था। यौमुल उरूबा इसका नाम था। असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके घर के अंदर ये अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाके ठहरे थे, और इन्हीं का घर इस्लाम का मदरसा बना था, तबलीग का मरकज बना था। आपके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह अकबर, आपके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, यहूदियों ने तो अपना दिन हफ्ता रख रखा है, हफ्ते के दिन इबादत करते हैं इकट्ठे होके, और ईसाइयों ने तो अपना दिन इतवार रख रखा है, क्यों ना हमारा दिन भी कोई और होना चाहिए। इन्होंने यौमुल जुमा रखा और जुमे की नमाज पढ़ा दी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा अच्छा काम किया, आमना कलाल तेरी बात, तेरी नमाज की ताईद कर रहा है। जब मेरा अजीज ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त सिर्फ नमाज का और अखलाक का हुक्म था, बाकी रोजों का हुक्म, जुमे की नमाज का हुक्म, 5 नमाजों का हुक्म, दूसरे मामलात का हुक्म मदीने में आया। पहले तो 2 नमाजें पढ़ी जाती थी, और नमाज पढ़ने का भी अंदाज इतना था, ऐसा अंदाज था कि दौरान नमाज गुफ्तगू भी हो जाया करती थी, कितनी रकातें होगी बताया भी जाया करता था। इब्तदाई दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते, कयाम मिंबर पे होता, रुकू मिंबर पे होता, जब सजदे की बारी आती हुजूर मिंबर से उतर कर, यानी उस वक्त सहाबा को नमाज सिखलाई जा रही थी, कैसे खड़े होंगे, ऐसे रुकू करेंगे। फिर पीछे से आने वाला आवाज दे के कहता, कम रकाता ना, कितनी रकातें हो गई। नमाज की सब में खड़े होने वाला इशारा करता, 2 रकातें हो गई। उस वक्त 2 नमाजों का हुक्म था। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसला दरपेश आया कि किसी तरह अब मुसलमानों की तादाद ज्यादा बढ़ गई, किस तरह मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए और उसके लिए कौन सी सदा लगाई जाए। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा एक बंदे के हाथ में नकूस है। आपने फरमाया, ये नकूस मुझे देगा। वो कहने लगा, इस नकूस का तू क्या करेगा? इसने कहा, मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई, इसलिए मैं इस नकूस को बजाऊंगा ताकि मुसलमान नमाज के लिए इकट्ठे हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो ख्वाब में आने वाला कहने लगा, क्या मैं तुझे कलमात ना सिखा दूं जो इस नकूस से ज्यादा अच्छे हैं? अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मशूरा हो रहा है। रात को ख्वाब में किसी ने आके कहा, क्या मैं तुझे इस नकूस से बेहतर चीज ना बता दूं? क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी अजान सुना दी गई। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दौड़ते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने रात ख्वाब देखा, यही ख्वाब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी नजर आया था। हजरत उमर को भी ये कलमात किसी ने बतलाए, लेकिन ये भी दौड़े, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दौड़े। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह की खिदमत में पहले पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, रात कोई ख्वाब में आया, उसके हाथ में नकूस था, और वो नकूस वो मैंने उससे खरीदना चाहा, उसने इनकार कर दिया, और मेरे से पूछा इसका क्या करेगा? मैंने कहा, मैं ये नकूस बजाकर, तूतड़ा बजाकर लोगों को नमाज की तरफ बुलाऊंगा। उसने कहा, मैं तुझे कुछ कलमात ना बता दूं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर नबी के सहाबी ने सुनाया तो हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। रोते हुए फरमाया, जल्दी कर, मेरे बिलाल को बुला लो, मेरे बिलाल की आवाज तुम में सबसे ज्यादा ऊंची है। ए ज़ैद, मेरे बिलाल के पास खड़ा हो जा, तू मेरे बिलाल को कलमात याद कराता रहा। बिलाल अजान की सदाएं बुलंद करेगा और कयामत तक ऐलान कर दो, अजान चलेगी, आज वही मुस्तफा वाली चलेगी। ये अजान का हुक्म आया। तो पहली अजान है बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी,
اور یہ صحابی حضور کو کہ حضرت بلال کو اذان سکھاتے رہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے۔ نماز کا حکم آیا، اللہ اکبر قیام، اللہ اکبر رکوع۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ ایک صحابی نماز کی تیسری چوتھی سب میں کھڑے ہیں، انہیں کہا ربنا لک الحمد، غالباً صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے لگے ربنا لک الحمد۔ آج سے پہلے یا ربنا لک الحمد کے الفاظ نہیں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا، صحابہ میں خاموشی سکتہ طاری ہو گیا، کوئی دائیں بائیں جاگ کے دیکھے۔ آمینہ کے لال نے اپنے یاروں کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرمایا کون ہے جس نے یہ کلمات کہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ڈر گئے کہیں خدا ناراض تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بولو بولو یہ کلمات کس نے کہے؟ نبی علیہ السلام کا صحابی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ لفظ میرے منہ سے نکل لیا۔ عربی جانتے تھے، آج بدنصیبی کی بات ہے، انگریزی ہم جانتے ہیں، اردو ہم جانتے ہیں، ساری دنیا کی زبانوں سے واقف ہیں، لیکن عربی سے واقف کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا لوگو عربی سیکھو، میری زبان عربی، میرے صحابہ کی زبان عربی، مکہ مدینے کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، میدان محشر میں اللہ عربی میں کلام کرے گا، میدان محشر میں عربی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اور لوگوں عربی سیکھو تاکہ اس سے بھی آمنہ کے لال سے نسبت ہو جائے۔ تو صحابی نماز کو سمجھتے تھے، اللہ اکبر کا کیا معنی، سبحان ربی العظیم کا کیا معنی، سبحان ربی الاعلی کا کیا معنی۔ انہوں نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی۔ انہوں نے کہا ربنا لک الحمد، اللہ کے لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، واسطے اللہ کے لیے۔ کہ کس میں کئی کلمات کا میرے منہ سے نکلے، کہ واہ 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 کیسے پیارے کلمات ہیں۔ جبرائیل خدا کا ڈر لے کے آ گیا، آج کے بعد نماز کے اندر قیامت کی صبح تک تیرے کلمات کو دہرایا جائے گا۔ ابتدائی حکم آ رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبوت کے 13 سال گزر جانے کے بعد آپ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ چلو میرے یارو مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ ادھر میرے عزیزو مدینے والے تیاری کر رہے ہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں ترسوں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بنو نجار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھال کے خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں روزانہ پہاڑوں پہ چڑھتی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتی۔ آج بھی میرے عزیزو مدینے سے باہر نکلو، آج بھی تھوڑا سا آگے جائیں گے، آج بھی وہی چبوترا آج بھی موجود ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ڈیرا ڈالا تھا۔ اللہ اکبر، ایک یہودی اپنی چھت کے اوپر کھڑا، اور میرے عزیزو مدینے والے یثرب والے روزانہ شہر سے باہر نکلتے اور مایوس ہو کے واپس آ جاتے کہ آج بھی اللہ کا نبی واپس نہ آیا۔ ادھر ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا میں میرا نبی مکہ چھوڑ دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن کعبہ میں کھڑے اور کہہ رہے ہیں الہ العالمین جدائی برداشت نہیں ہوتی، کہاں تیرا گھر، اس کے طواف کے لیے مارے میں نے کھائی، چمڑے میرے یاروں نے دوڑوائے، کملی والے کے رب میں تیرے دربار میں کیا عرض کروں کہ کیا کیا مائیوں نے مردوں نے بچوں نے تیرے گھر کے طواف کے لیے تیری توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے کتنی مار نہیں کھائی۔ اے اللہ میں محمد تیرا گھر نہیں چھوڑ سکتا، تیرا گھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن میری قوم رہنے نہیں دیتی۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک لے کے آئے، قرآن پاک کی آیت لے کے آئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اے محمد پریشان نہ ہو، آج معصوم بن کے بھیجا جا رہا ہے، کل فاتح بنا کر تجھے بیت اللہ کے صحن میں کھڑا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ جس کو عمرے کی توفیق عطا فرماوے، جس کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اس آیت کو 20 سپارے کی غالباً آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، فرمائے اس آیت کو انگلی کے اشارے سے جتنی مرتبہ بیت اللہ کی دیوار پہ غلاف پہ لکھے گا اللہ موت سے پہلے اتنی مرتبہ عمرہ نصیب فرمائے گا۔ ہم تجھے لے کے آئیں گے واپس، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا وعدہ سچ ہوا۔ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاری کیجئے، الہ العالمین میں جاؤں، فرمائے نہیں پہلے اپنے جانشاروں کو بھیج دے،
मेरी बारी कब आएगी। फरमाया महबूब उस बारी का भी मैंने इंतजार कर लिया। ये जमात शानी का महीना गुजरा, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफाओं का, आपकी वफात का महीना गुजरा। मेरा अजीजों, तुमने यार दुनिया में बड़े देखे होंगे, कोई तुम्हारा माली यार बनेगा, कोई रिश्तेदारी यार बनेगा, कोई इलाका यार बनेगा, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यारी के सामने दुनिया की सारी यारियां ढेर हो गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, महबूब अब आपको मक्का छोड़ने का आर्डर आ गया। एक सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहा है। मालिक कायनात को खबर थी बेटी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन आपने बेटी के दरवाजे पे न भेजा, आपने जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे भेजा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले इंतजार कर रहे थे। कहा मेरा महबूबा, तुझे लोग बेशक पत्थर मारते हैं, तेरी जात तेरी बात का इनकार करते हैं, लेकिन तेरी जात पर इतना भरोसा, इन्होंने अपनी अमानतों को तेरे सुपुर्द कर रखा है। इलाही मैं क्या करूं, अगर मैं इनकी अमानतें छोड़ के चला गया दुनिया कब्जा करेगी, या मैं इनकी अमानतों को साथ लेकर चला गया मुझे अमीर कौन कहेगा। फरमाया मैंने इसका इंतजाम कर लिया। कहा है तेरा दामाद फातिमा का घर वाला हजरत हसन हुसैन का, कहा है तेरा दामाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शादी तो मदीना तैयबा में, कहा है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसको बुलाओ बिस्तर पे बिठा दो। कहा अली जब तक मक्के वालों की अमानतें न देना उस वक्त तक मक्का छोड़ के मदीने में ना आना। इलाहुल आलमीन मैं क्या करूं। फरमाया सीधा सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे चले जाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजा खोल दिया। जब आप तशरीफ ले गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घराने के साथ बैठे थे। आपने फरमाया अबू बकर, जी अबू बकर, अल्लाह ने मुझे मदीना मक्का छोड़ने को हुक्म दे दिया। सिद्दीक की आंख निकल गई, या रसूलल्लाह आप चले गए मेरा क्या बनेगा। फरमाया सिद्दीक अल्लाह ने तुझे भी मेरे साथ जाने का आर्डर दे दिया। जब रहमत वाले नबी ने अपनी बात का इजहार फरमाया, सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदना जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के घर वाले बैठे थे। हुजूर की यूं निगाह उठी, आपने फरमाया अबू बकर रिश्तेदारों को घर वालों को जरा परे कर दे, मैंने कोई राज की बात करनी है। सिद्दीक ने ठंडाओं का बड़ा का कमली वाले ये मेरे नहीं है तेरे गुलाम है, अब जो बात करे मेरा घराना कट तो जाएगा, इस घर की बात चार दीवारी के बाहर नहीं जाएगी। आप हुक्म फरमाएं। मेरा अबू बकर हिजरत का हुक्म आ गया, मेरे साथ मदीने चलना है। या रसूलल्लाह मैंने सवारियों का इंतजाम कर रखा है। कब का किताबों में लिखा है, मैंने भी सुना था पढ़ा था, आमना के लाल को वहां के लोग रहने नहीं देंगे, आपको हिजरत करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर, मैंने सवारियों का इंतजाम किया। का कमली वाले, आपने फरमाया कि सवारी की कीमत क्या है। का कमली वाले यारी रह जाएगी, मैं अच्छा लगूंगा आपसे सवारी की कीमत देता हुआ। आपने फरमाया जब तक कीमत अदा नहीं होगी मैं सवारी पर सवार न होऊंगा। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करने लगे। अल्लाह अकबर, फिर बेटे से कह दिया, गुलाम से कह दिया, ऐसा करियो अल्लाह के नबी जाना कहाँ है। फरमाया गारे सौर के अंदर जाना है। अल्लाह के नबी क्या करना पड़ेगा। बेटे गुलाम से कह दिया, तू शाम को बकरियां चराता चराता पहाड़ के ऊपर ले आइयो ताकि हमें वहां दूध मिल जाए। और बेटियों से कह दिया, ऐसा करना शाम को खाना बांध कर हमारे पास ले आना। अल्लाह अकबर, इधर सफर की तैयारी हो रही है, इधर मेरे अजीजों बात को अमानत को संभालने की तैयारी हो रही है। सारे मक्के का कुफर उधर दारुन नदवा के अंदर मीटिंग हो रही है कि किसी तरह इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुए मिशन को रोका जाए। उधर मेरे अजीजों फैसला यह हुआ, हर कबीले का एक फर्द मिल जाए, 100 के करीब कबीले हैं, 100 जवान मिल जाए, इकट्ठा इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दे, आप तलवार चला दे और आपको माज़अल्लाह दुनिया से रुखसत कर दे, तो दियत भी 100 के ऊपर आएगी, इल्जाम किसी पे नहीं आएगा, जान छुट जाएगी। वइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना, उधर अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहा है, मेरा हबीब जो तदबीरें चार दीवारी में बैठ कर कर रहे हैं, इन सारी तदबीरों को अल्लाह ने तेरे पे जाहिर कर दिया। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह अकबर, सारा राज बता दिया गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इलाहुल आलमीन मैं कैसे घर से निकलूं, चारों तरफ मुशरिक तलवार लेके खड़ा है। फरमाया मेरा महबूबा, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून शातिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा। फरमाया मेरा महबूब,
ایک مٹی کی مٹھی ہاتھ میں لے لے اور اپنے گھر کا دروازہ کھول, 100 ننگی تلواروں کے درمیان میں سے گزر جا, وجعلنا من بین ایدیہم سدا, پڑھ کے پھونک مار دے اور ان کی طرف پھینک دے, الہو العالمین, دائیں پھینکوں گا بائیں والے رہ جائیں گے, بائیں پھینکوں گا آگے والے رہ جائیں گے, آگے پھینکوں گا پیچھے کے لوگ رہ جائیں گے. اللہ مٹھی مٹی کی ایک ہے, آنکھیں 100 افراد کی. فرمایا محبوبہ اللہ اکبر, مٹھی تیری مٹھی میں ہے, حکم میرا چلے گا, ہوا میں اچھالنا تیرا کام, ان کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دینا میں اللہ کا کام ہے. پھینکی رسول اکرم نے مٹی اور سارے کھڑے مٹی, آنکھیں مر رہے. ادھر اللہ کا نبی چل کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. اب صبح تک داغ جھانک ہوتی رہی, صبح تک انتظار ہوتا رہا کہ اللہ اکبر کب نکلے, کب سر قلم کرے. اللہ اکبر, وقت گزرتا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ پایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, بتا آمنہ کا لال کہاں چلا گیا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گا نہیں. اب کیا کہہ رہے, وہ چلے گئے. کہاں گئے؟ کہ جہاں جانا تھا. اللہ اکبر, یہاں جانا تھا وہاں چلے گئے. اب سارے مکے کا کفر رحمت والے نبی کی تلاش میں نہ نکلا, سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ چلا گیا. اس وقت کے دشمن کو پتا تھا ابو بکر اور رحمت والے نبی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. آج کے دشمن نے پورے حربے استعمال کر لیے, پوری طاقت استعمال کر لی, حکومتوں کا سہارا لے لیا, مال کا سہارا لے لیا. رب اکبر کی قسم ہے, خاک منہ پر پڑ گئی. آج تک ابو بکر اور آمنہ کے لال کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکا. دروازہ من دق الباب, ابو جہل آگے بڑھا. من دق الباب, کون دروازے پر؟ بیٹی دروازہ کھول. چھوٹی سی عمر ہے, سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر, دروازہ کھول دیا. اللہ اکبر, بیٹی بتاؤ تیرا باپ کہاں ہے؟ تلاش حضور کو کر رہے ہیں, بیٹی بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگی میں تجھے کیوں بتاؤں. اب سوچ میں پڑ گئی, بیٹی تجھے پتا تیرا باپ کہاں گیا؟ سیدہ اسماء کہتی ہے میں 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گئی. اگر انکار کر دوں تو صدیق کے گھرانے کی, جھوٹ بولوں صدیق کے گھرانے کی صداقت چلی جائے گی. اگر میں ہاں کر دو تو میرے ابا کی یاری کے اندر فرق آ جائے گا. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا ہاں بتا تو کیا کہتا ہے؟ کہ تیرا باپ کیا ہے؟ کہ کیوں پوچھتا ہے؟ کہ جہاں تیرا باپ ابو بکر ہوگا وہاں آمنہ کا لال ہوگا. کہ مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. بار بار اصرار کیا, بار بار پوچھا گیا لیکن نہیں بتایا. سیدہ اسماء کہتی ہے میرے بالوں سے پکڑا اور میں ننھی سی ڈال کو یوں کر کے اچھال کر ہوا میں زمین پہ پٹک دیا. میرے کان کی اتنی زور سے کان نوچا, میرے کان کی بالی پھٹ گئی اور میرے چہرے پر ابو جہل کی انگلیوں کے ہاتھ چھپ گئے اور میرا چہرہ, میرا ماتھا پتھر پہ لگا, خون آنے لگ گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کا انتظار ہو رہا ہے. ادھر ابو جہل اپنے ہاتھ بازو کھڑا کر گیا, کہنے لگا نا یہ بیٹے یہ گھرانہ صدیق اکبر کا ہے, یہ ابو بکر کا گھرانہ, یہ جان تو دے سکتے گا, جان تو دے دے گا لیکن آمنہ کے لال کی بات کو کے راز کو نہیں کھولے گا. یقین تھا. اب اسماء کھانا تو شادان باندھا, کھانا لیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں. میرے عزیزو آج تو بڑی سہولت کر دی سعودیہ والوں نے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بڑے راستے غار حرا اور غار ثور کے ہموار کر دیے. ان قریب میرے عزیزو آنے والے وقتوں میں گاڑی چلے گی جو نیچے سے اوپر غار کے اندر بعض جگہ کے لفٹ پہ بنا رہے ہیں کہ نیچے سے اٹھا کے اوپر غار کی زیارت کے لیے پہنچا دیں گے. ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آپ غار ثور کے پاس پہنچ گئے. کہ یا رسول اللہ آپ ذرا بات ٹھہریے, میں اندر جا کر اس غار کو دیکھ کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, تیری جان نہیں ہے کہ تجھے اذیت نہیں ملے گی, تجھے تکلیف نہیں ملے گی. مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ اکبر, اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ابو بکر کو نقصان ہوگا, اگر کسی زہریلے جانور کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. مالک کائنات نے ساری کائنات کے اندر میرا چناؤ کیا, اللہ نے مال علی کے حوالے کر دیا, آمنہ کا لال ابو بکر کے حوالے کر دیا. میں کیسے چھوڑوں آپ کو؟ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر, اور ادھر میرے عزیز اللہ اکبر, ادھر رحمت والے نبی کا جانثار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کی پگڑی اتاری, میرے عزیز اس غار کے پتھروں کو صاف کرنا شروع کر دیا. سوراخ نظر آئے کہ اس سوراخ کو بند کرو, اس سوراخ کو بند کرو. اپنی پگڑی کو پھاڑ کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. سوراخ زیادہ سے پگڑی کا کپڑا ختم ہو گیا. پھر اپنے کرتے کو پھاڑنا شروع کر دیا, اپنے کرتے کو پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے. بند جگہ بنا کر اللہ کے نبی آ جاؤ, راستہ میں نے صاف کر دیا, میں نے بستر بچھا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بستر کیا ہے؟
तब मेरी गोद है अल-नज़्र इला वजी रसूलिल्लाह। मेरे अल्लाह से एक अल्लाह से मैंने बात मांगी थी, मेरे अल्लाह से एक दुआ मांगी थी। इलाहुल आलमीन, जिंदगी में कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि दिखाने वाला आमना का लाल होगा, चेहरा दिखाने वाला आमना का लाल, देखने वाला अबू काफा का बेटा होगा। कमली वाले लगता है मालिक ने दुआ कबूल किया, आज वो वक्त आ गया है। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोद बिछा के बैठे हुए, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर गोद में आराम कर रहे। यार तू भी तो आराम कर ले, 6000 फीट की बुलंदी है। हुजूर फरमाते हैं मैं चल रहा हूं। अबू बकर दौड़ता दौड़ता, अल्लाहु अकबर, अबू बकर दौड़ता दौड़ता कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं बाएं आता है, कभी यूं करके मेरी तरफ चारों तरफ घूमता है। मैंने कहा अबू बकर क्या बात है? क्या कमली वाले दुश्मन का तीर दाएं बाएं से आए, आपको ना लगे, बताओ मैं उम्मत को क्या जवाब दूंगा? अल्लाहु अकबर। अबू बकर अपनी पूरी एड़ी जमीन पे नहीं रखते, पंजों के बल चलते। आपने फरमाया अबू बकर पंजे क्यों रख रहा है? क्या कमली वाले पांव रखूं मेरी पांव की निशान की वजह से कि दुश्मन को खोजना लग जाए। अल्लाहु अकबर। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ चल रहे हैं, अभी सवारी पर नहीं बैठे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक की तरफ देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में वो छोटे छोटे नुकीले नुकीले पत्थर चुभ रहे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास है, या रसूल अल्लाह आप मेरी एक बात मानो। अल्लाहु अकबर। अबू बकर क्या बात मनवाएगा? अल्लाह के नबी ऐसा करते आप सवारी पे बैठ जाओ। आपने फरमाया सवारी का सिद्दीक आगे बढ़े और आके बैठ के कमली वाले मेरे कंधे पे सवारी है। आपने फरमाया अबू बकर तेरे भी तो पांव है, तुझे भी तो तकलीफ होगी। कमली वाले मेरी खैर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब्बे अकबर की कसम है, जब मेराज का सफर आया जिब्राइल बुराक लेके आ गया, जब हिजरत का सफर आया सिद्दीक खुद सवारी बन के आ गया है। बैठिए इसके ऊपर, फिर अंदाजा लगाओ, पुष्प मुबारक सिद्दीक की गर्दन पर, पैर मुबारक सिद्दीक के सीने पर, हाथ मुबारक सिद्दीक के सर पर, 6000 फीट की बुलंदी पे चल रहा है। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब पांव में नकीले पत्थर चुभे, सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। इसको देख के हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। पर मैं सिद्दीक बता, मोहम्मद के घराने पर मेरी जात था। जब हुजूर को कंधे पर सवार करके पहाड़ी पे चढ़ रहा था, रात का अंधेरा था, पैर जख्मी थे, तुझे तकलीफ तो नहीं हो रही थी? फरमाया जब पत्थर चुभता, जख्म आता, खून की धार निकलती, टीस उठती, मैं यार का दीदार करता, मेरी तकलीफ राहत में तब्दील हो जाया करती थी। की तो किसी और को बताएगी, किसको बताएगी? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह चेहरा दिखाऊं या जुबान से बताऊं? आपने फरमाया चेहरा क्या दिखाएगी? जब यूं करके अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। माथे पे पत्थर का निशान, कान का हिस्सा ये फटा हुआ। क्या हुआ था? अब्बा की तरफ, बेटी बता दे, अब्बा की तरफ, या रसूलल्लाह आपका दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन अबू जहल आया था, मैं नन्ही सी जान को जोर से तमाचा मारा, मैं उछल के जमीन में वापिस आई। ये उसके हाथ का निशान है, ये उसके कान, ये माया मारा, इतनी जोर से मारा कि कान की बाली, कान का हिस्सा फटा, बाली जमीन पे गिरी। अल्लाह के नबी ने यूं करके दामन फैला लिया, आंख में आंसू है, रो के फरमाया अल्लाह ये मेरा सिद्दीक है, ये मेरा घराना है, अल्लाह इसने मेरे पे इतने एहसान कर दिए, मैं मोहम्मद इसके एहसानों का बदला नहीं उतार सकता। अल्लाह नबी का एहसान सारी उम्मत पर, सिद्दीक का एहसान नबी पर। ए अल्लाह इसने इतने मेरे पे एहसान कर दिए, मैं इसका एहसान का बदला नहीं चुका सकता, तू इसके बदले देना अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों देखो कितनी मोहब्बत, कितनी वफा। ये दीन जो आज आप खुशबुएं लगाकर ये सज धज के जो आप अल्लाह के घर में जो पढ़ने के लिए बैठे, इसके पीछे गमों की कितनी बड़ी दास्तान है। अपनी नस्लों को इसके तज़किरे बतलाएं, अपने बच्चों को बतलाएं कि हमारे पास दीन जो है वो पानी में बहता नहीं आया, लाखों इंसानों की कुर्बानियों के सदके दीन हमारे तक पहुंचा है।